إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم فرج علينا ببسم الله مهتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به بكل أمر يثل لامينا بها وردت بناس وما في الغيب بمحزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين بالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين لهم مع الأصحاب وكل التابعين بكل في الأملاك ندعو بما في غيب أجمعين بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين إمام الكتب حقا وجيء الدين تاج العارفين رقافي ماركان وقد جمع الشريعة واليقين نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا دروس الكتب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عافي في الدين محيي الدين حقا أنه تحكيمنا وبه اهتدينا ولا ننسى كمالا سعدا عظيم الحال تاج العابدين أبا بكر إماما هبا إلهه جاها مكينا تعالى بغفران يا أم الحاضرين من ودوام ساتر لكل المذنبين
نختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبل علينا وعين الله ناظرة إلينا بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا رحمة الرحيم. الفاتحة إلى رسولنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه المسلمين إلى الركاب من قريش مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سائرة من قبل أهل المال أبلغيها زنبر هرير ودجم المعلم قرب النافعة مسلم قرب النافعة مشايخ الحضر والأذكار الأوراد والأحزاب ثم صلوات دعوات النجاة كل من جميع سوس القرآن كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعوتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام أوقاتنا ثم إلى أرواح والدينا ولكم خاصة أمتنا أمتكم المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم جميعا برحمته ثم إلى روح خصوصا لقدم هذه المصلى من العلماء والصالحين عبد الرحمن زبير العيدرس والحبيب محمد بن شبكة مسالم المقصد أحمد الكاف وكافة مشايخنا معلمين ذوي الحقوق علينا ومن يخدم ومن ينفق ومن يتصدق في هذا المصلى أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمة الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والمفضل والآخرة ثم إلى خصوصا صاحب الحارة بانغران شرف المسلم شهاب الدين وأولاده وذريته وبناته وأبي وأمي ومن في طبقته وصوله وفورهم وعلى النية الشفاء من كل داء وأمراض ومساكم على خصوصا السيد رضا بن عبد القادر بن شهاب وكياغوس محمد فرحان من كياغوس سيزيل يونس محمد نوفل بن محمد فيصل وأستاذ عمر رفيق بن علي بن علي بن حامد وأبيه وكل من أوصل من شفاء من إخوان أصحاب الأهوال الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يرزقون ولا عالم أهل المسائل جانب كل خير في كل شر لنا ونكون مسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم على فيك اللهم على الخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان hadirin jamaah majelis taklim Musalah Ridul Jannah Kampung Mara rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra, lakal hamdu ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita pada malam hari ini di waktu yang penuh berkah ini kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan dosa dari Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keberkahan dari sisi Allah untuk kita, untuk kedua orang tua kita, anak istri kita dan semua orang yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan ini yang berhubungan langsung dengan Habibana Rasulullah SAW, kita membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad, kelak ya Rabb kita dan orang-orang kita cintai pun dikumpulkan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh di yaumil qiyamah dan kelak pada puncaknya bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah tanpa terasa bulan Jumadil Ula 1 minggu telah kita lewati. Begitu cepat.
Rabiul Awal lewat sekarang Jumadil Ula, kita masuk hari yang ke-7 malam ke-8 dari bulan Jumadil Ula. Mudah-mudahan Allah jadikan bulan ini lebih berkah, lebih banyak mendatangkan kebaikan dan kedekatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan bulan ini bulan yang berkah, dijauhkan kita dari bala dan musibah, dari segala bentuk penyakit. Dan kita mohon berkat daripada majlis ini, berkat hadis yang kita bacakan dari hadis Rasulullah. Allah sembuhkan sesuatu apapun dari saudara kita yang sakit, yang mereka sakit atau keluarga mereka yang sakit. Semoga Allah menyembuhkan mereka semua, dan Allah jaga kita dan mereka dari penyakit, dari bala dan musibah zahir dan batin, terutama dari musibah agama. Jauhkan dari fitnah dan dari segala bentuk keburukan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Masih kita pembahasan tentang taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar, memohon penghampusan dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir yang kita baca kemarin dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث الحسن. Hadis yang terakhir kita baca kemarin yaitu menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwani, tidak pernah menutup pintu tobat kepada kita. Kapan pun kita bermaksiat, di siang hari kita bermaksiat, di malam hari Allah bukakan pintu taubat. Di malam hari kita bermaksiat, di pagi hari Allah bukakan pintu taubat untuk kita. Dan Allah tidak pernah bosan dengan kita yang berulang-ulang bertobat, berulang-ulang pula bermaksiat. Bermaksiat kita taubat, maksiat lagi taubat, maksiat lagi, Allah tidak akan pernah bosan. Dan Allah terus memberikan peluang untuk kita kembali ke jalan Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia mungkin maaf itu bisa dihitung, begitu sekali dua kali melakukan, diulangi lagi, dimaafkan, diulangi lagi, mungkin tidak dimaafkan. Tapi Allah tidak. Sampai kapan? Sampai sesuai dengan hadis tadi. Malam yugharghir, sebelum nazak, sebelum datang sakaratul maut. Selagi kita masih menunjukkan Allah kesempatan, maka kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk taubat kepada Allah. Cuma yang jadi muskilah ikhwan rahimakumullah, kematian kita tidak tahu. Kematian kita tidak tahu. Seandainya kematian itu sudah tahu, kita tanggal berapa, hari apa, jam berapa, mungkin kita mempersiapkan diri. Tapi jangan salah juga, walaupun kita seandainya ditunjuk tahu Allah nanti bakal wafat hari sekian, hari fulaniah, jam sekian, tanggal sekian, belum tentu Allah berikan kita taufik untuk taubat. Ini yang mengerikan. Ya, walaupun seandainya kita tahu tanggal berapa kita bakal wafat, misal tanggal 1 Januari jam 1, ya, begitu jam 00 malam tahun baru itu nanti bakal diwafatkan Allah. Tahun yang sudah akhir. Apakah kita lalu menunda taubat hari ini? La wallah. Kita tunggu nanti yang jam 00, berarti setengah jam dari situ aku masih ada nafas, masih bisa tobat lah. Taufik minallah belum tentu diberikan kepada kita untuk bertobat, untuk ingat dosa. Boleh jadi na'udzubillah di saat itulah kita sedang puncaknya bermaksiat kepada Allah. Lalu dalam keadaan sehat walafiat dari maksiat dicabut Allah nyawa kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka setiap saat kita mohon ampun kepada Allah, karena setiap saat ajal itu boleh saja datang. Dan kita pun memohon ampun untuk kedua orang tua kita, ya, untuk saudara-saudara kita, untuk orang-orang yang telah meninggal dunia dan yang masih hidup di antara kita, insyaallah taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan hadis berikutnya, masih berhubungan dengan taubat. Wa an Zirr ibn Hubaysh, an Zirr ibn Hubaysh qala ataitu Sufwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain faqala ma jaa'a bika ya Zirr faqultu ibtigha'al ilm faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talabil ilm ridha bima yatlubu. Masya Allah, ini hadis panjang ikhwan rahimakumullah, mengandung bermacam-macam fadail, kemuliaan yang dikabarkan oleh Rasulullah lewat mereka para sahabat, lewat mereka para tabi'in kepada kita. Diceritakan ada seorang bernama Zirr ibn Hubaysh. Zirr ibn Hubaysh ini mendatangi seorang tabi'in, min kibar tabi'in, yang bernama Sufwan bin Asal. Yang bernama Sufwan bin Asal.
Beliau ini datang dengan tujuan yang cantik. Untuk apa? Untuk bertanya tentang ilmu, tentang hukum agama. Beliau datang kepada Sufwan bin Asal radhiyallahu an, as'aluhu, beliau datang mengatakan as'aluhu an masyi alal khufain. Aku ingin bertanya tentang hukum mengusap sepatu. Kalau lagi majlis jangan main HP ya. Lagi majlis jangan main HP. Kalaupun antum buka kitab Riyadhus Shalihin, mungkin tidak usahlah kayak wong suudon amente. Ya, jika ente main HP, padahal ente sedang buka kitab Riyadhus Shalihin. La taqif fi mawqifil ittiham. Ini anjuran Nabi. Jangan kau berdiri atau melakukan suatu perbuatan yang membuat orang jadi suudon. Jangan masuk ke tempat yang banyak maksiat. Anu tidak maksiat, anu cuma masuk baik. Jangan. Lagi orang nuduh kita dan tidak bisa kita nyalakan. Ya, lagi majlis ini jangan main HP. Kalau main HP orang nanti akan bilang, oh ini gulir adab, majlis mutatasbih beda boleh kan? Ya, berzikir beda boleh kalau lagi majlis, apalagi main HP. Taib, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bertanya kepada Sufwan bin Asal radhiyallahu anhu, as'aluhu anil masih alal khufain. Beliau bertanya tentang hukum mengusap sepatu. Jadi ada dalam hukum syariat Islam ikhwan, kita boleh tidak mencuci kaki dalam berwudu, tapi cukup mengusap saja di luar sepatu itu, diusap. Itu ada hukum dalam fikih. Boleh, ya. Itu khilaf ulama macam-macam tentang masa waktunya, kapan caranya, semua itu ada syarat-syaratnya dan ada cara-caranya. Walhasil ada itu hadisnya. Ya, hukum ini jelas-jelas dengan hadis yang mutawatir. Dalam mana mutawatir itu begitu banyak sahabat yang menyaksikan Nabi melakukan dan Nabi menyampaikan tentang hukumnya. Ya, tentang hal tersebut. Nah, ini seorang sahabat tadi, seorang ulama yang bernama Dzir bin Hubeish bertanya kepada seorang tokoh ulama daripada para tabi'in yang bernama Sufwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu, as'aluhu anil masih ala khufain. Faqala ma ja'aka bika ya Dzir? Ada apa kau bertanya ini? Sekarang apa kau ni ragu tentang masalah itu? Faqultu ibtigha al-ilm, aku cuma untuk memastikan tentang hukum. Aku pengen mencari ilmu. Aku datang untuk bertanya tentang ilmu. Ini luar biasa mendatangi ulama. Ya, kita kadang-kadang datang sama kiai, datang kepada ulama, kita tahu ini orang alim, ya, kita cuma datang ngawak banyu. Minta berkah, minta doa. Tidak bertanya, mawak soal pelajar pertanyaan tidak seharusnya kita persiapkan juga pertanyaannya memang bermanfaat. Ya. La ilaha illallah. Faqultu ibtigha al-ilm, aku bertanya kepadamu wahai imam karena aku butuh ilmu, aku pengen penjelasan, aku pengen meyakinkan tentang perkara tersebut. Nah, mendengar ini orang datang sekedar untuk bertanya ilmu. Ya, mungkin tidak seperti antum sekarang duduk dengan tujuan untuk majelis jalsah untuk menuntut ilmu. Sekedar datang silaturahmi bertanya tentang ilmu. Langsung disampaikan oleh beliau Sufwan bin Asal memuji perbuatan tersebut yang datang untuk silaturahmi kepada seorang ulama bertanya ilmu tadi dengan mengatakan tentang fadilah orang yang menuntut ilmu. Apa kata Sufwan bin Asal? Faqala innal malaikata tadau ajnihataha li talabil ilm ridha bima yatlub. Dalam riwayat lain ridha bima yasna. Sesungguhnya wahai Dzir bin Hubeish, ya, orang yang bertanya tadi, murid katakanlah, sang guru mengatakan, karena murid kamu aku datang nak bertanya tentang ilmu, tentang hukum masul khufain. Ketahuilah wahai Dzir bin Hubeish, sesungguhnya malaikat Allah itu membentangkan sayapnya minta dilewati, dijalani oleh orang-orang yang menuntut ilmu dan ridha dengan apa yang mereka lakukan. Sadar tak sadar ikhwan antum, ana sendiri termasuk insyaallah kita sudah berjalan pucuk sayap malaikat. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berjalan di atas sayap malaikat Allah. Faqultu innahu qad hakka fi sadri mas'a 'ala al-khuffain ba'da al-gha'id wal bawl wa kuntu imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluka. Maka Sufwan bin Asal ini beliau seorang tabi'in yang berjumpa dengan sahabat. Di antara sahabat itu ya banyak keluarga Nabi yang dijumpai. Beliau mengatakan, dulu aku juga pernah merasakan bermasalah dengan masalah hukum ini. Innahu qad hakka fi sadri mas'a 'ala al-khuffain ba'dal gha'id wal baul wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluka. Sungguhnya aku merasa ada seperti keraguan, ragu-ragu tentang di hatiku ini tentang masalah mengusap sepatu setelah orang gha'id dan baul.
ya BAB atau buang air kecil, dia punya wuduk batal gara-gara BAB. Lalu berwuduk lagi. Nah, berwuduk lagi tadi kalau dia pakai sepatu, itu ada syaratnya sepatunya, bukan sembarang sepatu. Ya, sepatunya ada syaratnya, yang memenuhi syarat itu macam mana, kapan makinya, kapan dihitung dan seterusnya. Maka kalau habis ghaid, habis buang air kecil berbesar tadi, aku kadang-kadang ada keraguan mengenai mengusap dua sepatu. Wa kuntu imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluka. Fa kunta, dan engkau ya, adalah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah engkau mendengar pernah dari Rasulullah SAW tentang perkara ini, yaitu mengusap sepatu bagi orang yang batal wudu gara-gara buang air besar atau buang air kecil? Qala na'am, kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin an la nazi'a khifafana thalatha ayyam wa layaliyahunna illa min janabah. Naam, memang benar Rasulullah pernah menyampaikan kepada kami, beliau menyuruh kami untuk kalau berwudu ya, tidak perlu membuka sepatu, cukup diusap saja. Kalau sedang musafir itu sampai 3 hari boleh berlaku seperti itu, selama 3 hari. Nanti nak detailnya kita pelajari di kitab fikih ya. Itu ada syarat-syaratnya, kapan dihitungnya, dari kapan dihitung 3 hari itu dari kapan, itu ada ketentuan, ada khilaf ulama juga. Antum bisa bahas dari bab mashul khufain namanya, bab mengusap sepatu. Au musafirin alla yanzi'a khifafana thalatha ayyam wa layalihinna illa min janabah, kecuali kalau junub. Nah, kalau junub kan mau tak mau mandi. Kalau mandi mau tak mau harus dibuka. Kalau mandi mau tak mau harus dibuka. Kalau wudu diberikan keringanan, apalagi musafir. Ya, orang dulu kalau musafir kan mereka jalan kaki dengan sepatu itu diikat segala macam. Mungkin nak dibuka pasang lagi itu butuh waktu, repot. Ya, maka diberikan keringanan oleh syariat Allah. Salah satu rukhsah keringanan dalam syariat ini adanya mashul khufain tadi. Jadi tidak perlu kita buka sepatu. Ya, apalagi zaman sekarang pakai kaos kaki pula, pakai sepatu cak polisi tentara itu kan pakai ikatan tali, dibuka dulu segala macam, repot. Maka diringankan dengan cukup mengusap sepatu. Sekali lagi ada syarat-syaratnya, ada cara-caranya, tidak sekedar pakai sepatu langsung usap deh. Ya, ada ketentuannya yang boleh model bagaimana kita boleh menggunakan mengusap sepatu tadi. 3 hari 3 malam boleh untuk tidak membuka sepatu, cukup dengan mengusap, kecuali kalau janabah, kecuali berhadas besar, maka itu kita harus membukanya. Nah, ini ikhwan musul khufan ini bukan hanya musafir sebetulnya ya. Orang yang mukim seperti kita pun boleh melakukannya. Dan boleh antum praktekkan sekali dalam hidup jadilah. Ya, kalau orang mukim sehari semalam cuma jatahnya. Tapi kalau musafir 3 hari 3 malam itu bedanya. Ya, kalau kita nak nyoba boleh cuma pelajari tadi. Ya, pelajari dulu hukum-hukumnya, sepatunya model macam mana yang boleh kita gunakan dan bagaimana cara mengusap tersebut. Nah, kalau untuk mukim boleh, artinya orang seperti kita tidak ada udzur karena tidak ada air, karena kita musafir, karena enggak. Orang seperti kita sekarang tidak ada masalah apa-apa. Cuma pengen menerapkan ini syariat. Boleh. Apa namanya tadi? Syariat yang mengajarkan tentang mashul khufain tadi. Lakin min ghaid wal baul wan naum faqultu, tapi kalau dari tidur batal karena buang air besar, karena buang air kecil, karena tidur, itu cukup mengusap saja, tidak harus membuka, kecuali tadi junub. Hal sami'tahu yudhkaru fil hawa syai'an? Qala na'am, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fabaina nahnu ya Allah indahu idza nadahu a'rabiyyun bisautin lahu jahwari ya Muhammad, fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Ha umu faqultu lahu wayhaka ighdud min sautik fa innaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha faqala wallahi la aghdud. Qala a'rabi al mar'u yuhibbul qawm wa lamma yalhaqu bihim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma man ahabba yawm al qiyamah. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب من عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواه قبل الشام خلقه تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Lalu
orang yang tadi bernama Dzir bin Hubeish bertanya lagi, selain hadis ini ada lagi tak kau dapatkan hadis lain dari Rasulullah atau kejadian yang pernah kau alami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia na'am. Nah ini yang kita ya, nikmat mereka sahabat. Nikmat dengan ikhwan. Apa kata? Kunna ma'a Rasulillah. Dulu kami bersama Nabi. Pernah kami sedang berjalan bersama Rasulullah. Masya Allah. Ya, kita sama guru pernah berjalan bareng, jadi kenangan yang luar biasa. Jadi suatu kenikmatan. Ya, apalagi sosok aulia, sosok salihin. Nah ini sosok Nabi Muhammad SAW. Kunna ma'an Nabi SAW. Kunna ma'a Rasulullah SAW fi safarin. Kami pernah dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah. Fabaina nahnu indahu idna daw Arabi bisautin lahu jahwari. Tiba-tiba ketika kami sedang berjalan, ada suara yang berteriak keras memanggil nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Jadi kita ini tidak sopan. Teriak manggil nama yang dengan suara yang keras. Kita kalau ada ustaz di depan kita manggil teriak ustaz, ustaz. Mak ustaz ini tat. Kalau ustaz masih kami tat. Tunggu tat. Ya, ngapa nak nanya ini tat? No, ya Allah. Apa lah ini soal adab, kurang adab budak ini. Nah, ini kepada Rasulullah. Cuma ini Arabi itu memang orang pedalaman, orang dusun, orang desa. Mungkin mereka kurang paham tentang mereka ada apa adanya mereka itu berbuat polos seperti kita. Jadi ketika begitu melihat Rasulullah, saking gembira senangnya dari jauh dia teriak memanggil Muhammad dengan suara yang begitu keras. Ya Muhammad, ya Muhammad. Sampai Nabi berhenti, sahabat berhenti, lalu memandang orang itu berbalik pada Nabi. Nabi pun menyahut jawaban orang tersebut. Labbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, fa'ajabahu Rasulullah sallallahu nahwan min sautihi. Ha ummu. Ayo sini kata, ada apa? Apa kau teriak-teriak? Kata panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu wahai sahabat yang menyaksikan ini negor. Wahai jadi kata, wah kan kata otak di kita mengajar, tadi teriak-teriak manggil Rasulullah, manggil Nabi tak boleh teriak-teriak. Wahai udud min sautik, rendahkan suara kau, jangan teriak-teriak, dekati ngomong, jangan teriak-teriak seperti itu. Rasulullah. Ya kita tadi standar kalau ustaz baik, guru kita atau orang tua baik, kita panggil dengan seperti itu, kita pasti tidak suka dengan orang itu, tidak pakai adab, tidak pakai akhlak. Kau dekati, kau ngomong, jangan teriak-teriak. Subhanallah. La ilaha illallah. Ugdud sautak. Pelankan suara kau tu. Min sautika fa innaka inda Nabi, kau ni di hadapan Rasulullah. Jangan ngok-ngok, jangan teriak-teriak. Kita ni ada Rasulullah, di tengah kita ada Nabi Muhammad. Jangan teriak. Rendahkan suara kau. Wa qad nuhita an hadha. Wa qala wallahi la a'udud. Ya, orang Badui. Ya, kami dilarang untuk mengangkat suara. Apa cuma ada kala aku nak tetap nak teriak itulah jadi. Tak mau aku tetap nak teriak itulah. Yang Badui. Ya kita kadang-kadang kalau kita salah spontan dimarahi wong, kadang-kadang kita tak acak nimo langsung. Walaupun aku tahu salah tapi caranya tu aku tak demen. Tak nimo gitu dinasihat wong. Kalau wong tu salah cara walaupun kita ngaku kita salah. Nah orang ini mengatakan demikian. Wallahi la a'udud, demi Allah aku tak bakal rendah ke suaraku. Aku tetap dengan cara aku. Karena mungkin sahabat yang tadi spontan negur tadi dengan cara yang mungkin juga spontanitas, karena mereka tuh melihat apapun hak Rasulullah yang diganggu, sahabat pasti tidak bakal diam. Ya, jadi spontan mereka negur si Badui tadi, dan Badui tadi ditegur itu bukan nerima, malah dia ngomong, aku tak galak diam, aku tak galak apa suara merendah, aku tak nak teriak. Wallahi la aqdar, qala al-Arabi al-mar'u yuhibbul qawm wa lamma yalhaqu bihim. Ya, qala al-Arabi, maka orang Arab tadi mengatakan al-mar'u yuhibbul qawm wa lamma yalhaqu bihim. Seorang itu ketika mencintai suatu kelompok, maka dia akan mengikut kelompok tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man hab yaumal qiyamah. Ucapan wong Badui tadi dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ucapan dia itu benar. Ucapan dia itu benar. Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man hab yaumal qiyamah. Ya Rabbi, mudah-mudahan kita diberikan Allah untuk cinta kepada Rasulullah, cinta kepada aulia Allah, cinta kepada orang-orang saleh. Kita punya kemampuan mungkin tidak bisa seperti mereka langsung cinta kepada Rasulullah. Ya, tapi kita bisa insyaallah mencintai para ulama, para salihin.
yang sudah wafat terutama itu lebih gampang, lebih mudah buat antum mencintai mereka, dengar manaqib mereka, telusuri kehidupan mereka, insya Allah kita cinta. Kalau yang masih hidup kadang-kadang kita mampu, kadang-kadang kita dicoba, karena manusia itu ya manusia, kadang-kadang terlihat basyariahnya mereka, membuat akhirnya kita hati ini yang galib berubah-ubah. Tapi kalau sudah yang sudah wafat biasanya tidak ada yang kita dengar kecuali semuanya yang indah. Kalau yang masih hidup kadang-kadang kita dicoba, ya mungkin pasti nggak ustaz lagi ngajar atau ngangop, mulai hati kita agak goyang dikit, ya ada sikap dia yang mana kadang cepat berubah gitu sikap. Makanya kedekatan dengan seorang soleh, orang alim itu nak hati-hati juga ya kawan. Kadang-kadang kita tidak sadar terlalu ngakrab sampai gitu tadi ya penesan sama dia, yang ngomong kadang-kadang dengan angkat suara, sementara orang lain takut mengangkat suara. Kita tidak sadar seperti itu. Kadang-kadang kita melihat hal-hal yang seperti itu sering terjadi, akhirnya tanpa kita sadar kita pun memandang guru itu kayak sohib, kayak teman udah. Karena seringnya bergaul, seringnya menyingok basyariahnya mereka, sifat manusia mereka tadi itu. La ilaha illallah. Nah, Rasul mengatakan almar'u ma'a man hab yaumil qiyamah. Seorang akan berkumpul bersama orang yang dia cintai di yaumil qiyamah. Allahumma rzuqna hubbik wa hubbi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ibadikus salihin. Wa ma zala yuhaddithuna hatta dzakara, terus Nabi memberikan kepada kami macam-macam wajangan sampai Nabi mengatakan dalam pertemuan itu, baban minal maghrib masiratu ardihi aw yasiru dhaqib fi ardihi 40 aw 70 amal. Ada satu pintu. Pintu itu diciptakan Allah yang luasnya kalau kita tempuh membutuhkan waktu perjalanan kurang lebih 40 sampai 70 tahun. Qala Sufyan ahad ruwah Jibal Syam hilaqahu Allah taala yaum khalaqas samawati wal ard. Adanya di arah negeri Syam, cuma ini tidak terjingok oleh mata. Ya. Allah ciptakan dari kapan? Dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, maftuhan, tidak pernah tertutup. Apa itu? Pintu taubah. Pintu taubah. Dia diciptakan Allah dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dan tidak pernah tertutup. Luas terbentang. Saking luasnya diumpamakan dengan perjalanan 70 tahun baru mencapai dari pintu ke pintunya. Maftuhan lit-taubati la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syams minhu, dan tidak akan pernah tertutup pintu taubat ini sampai kapan? Sampai hari kiamat. Hari kiamat baru tertutup. Ya, kalau sudah hari kiamat baru tertutup. Nah, kiamat di sini ada dua maknanya. Kiamat ini yang di hadis ini memang kiamat asli ya. Tapi kita sudah dijelaskan Nabi juga tadi lewat hadis yang pertama tentang kiamat surah, kiamat kecil. Ada kiamat kubro, nanti itu hari kiamat yang kehancuran alam semesta. Nah, kiamat sugro kita pasti ngalami semuanya kita. Kalau kiamat kubro, wallah alam, mungkin cucu kita yang ke-18, ke-7, ke-10 kakek baru nemui, wallah alam. Tapi kalau kiamat sugro semua kita pasti mengalaminya. Apa itu? Kematian. Memang Nabi mengatakan pintu taubat tadi la yughlaq hatta tatlu asy-syamsu minhu, sampai matahari itu terbit dari bukan tempatnya. Ya, terbit matahari dari mana? Dari barat atau timur? Nah, kalau hari kiamat matahari muncul dari barat. Kalau sudah matahari tidak terbit di timur, barat, terbitnya di barat, itu berarti tanda hari kiamat. Itu tanda-tanda besar. Tanda besar itu wallah alam, kita mungkin entah anak cucu kita yang keberapa ke bawah kakek baru namanya wallah alam. Sekarang masih kita saksikan begitu banyak tanda-tanda kiamat surah. Tanda-tanda yang bukan tanda besar. Macam-macam seperti balak musibah yang seram yang aneh-aneh sekarang muncul. Begitu dahsyat. Tambah banyak tanah bumi berjalan, tahu-tahu jadi lubang tiba-tiba besar. Bingung kita dengan keadaan dunia sekarang ini. Macam-macam fitnah pun seram. Fitnah macam-macam, kejadian alam macam-macam, kematian, fujaah sangat banyak. Orang mati banyak, dan darah yang sangat jelas kita saksikan diangkatnya rasa malu pada perempuan. Ya, diangkatnya rasa malu pada perempuan itu tanda yang muncul juga di menjelang datang hari kiamat. Riba itu riba itu sudah dianggap hal yang biasa, muncul dengan bermacam-macam nama. Kalau dulu cuma riba itu riba nganak ke duit gitu. Sekarang macam-macam bentuknya. Sampai kita tidak tahu ini apa, ujung-ujungnya ternyata riba. Namanya ganti-ganti, ada yang koperasi lah, ada ta'awun lah, ya, ada yang simpan pinjam lah, macam-macam namanya. Kadang namanya itu bahkan pakai ujung syar'i pula, ya, biar laku itu pakai syar'i, ternyata riba ada di dalamnya. Itu tanda-tanda hari kiamat.
Nah, tanda yang besar itu datangnya kalau sudah matahari tidak terbit dari tempatnya, terbit dari barat, terbenam di timur. Itu baru nanti tanda besar. Kita mungkin tidak mengalami, dan tidak ada seorang muslim mengalami hal itu. Ya, hari kiamat itu nanti terjadi kehancuran alam semesta ini, Bapak. Hadirin, semua umat Rasulullah sudah diwafatkan Allah. Tidak ada yang tersisa. Ya, semua umat Nabi ini sudah diwafatkan. Jadi sebelum datangnya hari kiamat, puncak kejadian itu sebelum matahari terbit di timur, sebelum terjadinya segala macam kehancuran alam ini, Allah kirim ke dulu satu angin lembut yang datangnya dari negeri Syam, juga dikatakan dari daerah Yaman. Itu akan menyebar menyelimuti bumi gala-gala, dan dia akan masuk kemanapun tempat di situ ada mukmin. Dan setiap mukmin yang menghirup udara tersebut akan diwafatkan Allah, menjadi sebab mereka wafat. Walaupun orang itu berada di manapun tempat, akan angin yang lembut tadi akan mendatangi mereka. Tapi orang kafir ada yang kenal, ada yang tidak. Tapi orang mukmin diselamatkan oleh Allah, tidak mengalami apapun keguncangan dunia kiamat itu, tidak mengalami. Semua mereka akan, yang walaupun mithqala dzarratin, walaupun cuma iman tipis kecil, dia cuma bersyahadat, tidak pernah mensebutkan Allah, belum pernah salat, belum pernah melakukan kebaikan, dia pun mukmin masih, dia akan menghirup udara tersebut dan diwafatkan Allah. Setelah semua wafat orang mukmin, maka terjadilah kejadian yang sangat mengerikan tersebut, dunia kiamat. Yang alami siapa? Hanya orang-orang kafir. Ya, tidak ada orang mukmin yang alami hal kejadian tersebut. Nah, sampailah nanti kalau sudah terjadi kiamat, selesai. Pintu tobat tertutup. Tapi ingat, kiamat itu ada surah tadi, yaitu kematian hakikatnya sama seperti hadis tadi. Kalau sudah sakaratul maut datang, maka tidak mampu lagi kita untuk bertaubat. Wa an Abi Sa'id, hadisul hasan sahih. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib fa'atahu faqala lahu inna qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah summa sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala 100 nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah intaliqu ilal ardi kada wa kada. Ini hadis panjang, ya, fadhil adzan dulu. Bisa kita bacakan di sini insyaallah. Ini hadis pun sudah sering kita dengar. Ma'adzin fadhil. Yang nak berwudu barangkali silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah radina billahi rabban muslim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah radina billahi rabban. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaba. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alas
الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة الشرف والدرجة الرفيعة وبعث مقام محمود الذي بأتى يا رحمن الرحيم. ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, sebuah hadis Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang satu kejadian yang kita petik hikmahnya bagaimana rahmat Allah itu luas dan bagaimana kebaikan itu menguntungkan seorang. Cerita ini mungkin sudah kita sering dengar tentang apa? Di sini Rasulullah bercerita. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah pernah bercerita kepada sahabatnya, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dulu ada orang umat sebelum kalian, kata Rasulullah. Dia ini membunuh 99 orang. 99 orang membunuh. Baca alangkah kerasnya hati, alangkah kejinya manusia. Tapi Allah menghendaki ini hamba taubah. Sehingga setelah membunuh 99 orang ada keinginan untuk bertaubah. Ada keinginan untuk bertaubat. Fas'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib. Lalu dia bertanya, minta petunjuk siapa orang paling alim. Untuk dia meminta dibimbing bertaubat kepada Allah. Artinya ini orang alim, bukan orang biasa. Cuma itulah tadi ikhwan. Ya, orang berilmu kalau dia tidak diberikan Allah karunia untuk mampu cara berdakwah yang baik, kadang-kadang tidak mampu dia untuk memanfaatkan ilmunya. Bahkan boleh jadi dia akan menjadi sumber keributan kalau cara salah penyampaian. Nah, ini orang bertanya tentang siapa? Tolong tunjukkan ana siapa yang paling alim, yang paling alim di sini. Untuk apa? Untuk memberikan kepada bimbingan agar dia bisa bertobat kepada Allah. Fadulla ala rahibin, maka ditunjukkan kepada seorang pendeta yang alim hebat. Fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah. Lalu dia berkata kepada pendeta tadi, ketika bertemu pendeta dia lapor, maksudnya aku ini pengen taubat, tapi aku ini sudah membunuh 99 wong. Aku pengen taubat, tapi aku sudah membunuh 99 orang. Lalu apa? Nah ini sikap pendeta tadi yang orang Arab tadi ternyata kurang bijak, kurang baik, tapi ini balik-balik kedar Allah. Apa jawab pendeta tadi? La faqatalahu fakamala bihi mi'ah. Uji pendeta, dah baca lagi taubat 99 sikap betul. Ternyata dia pindah aku. Ya, ini bukan 10, bukan 99. Tak kacik pintu taubat buat kau. Hanya orang tadi mikir, ya sudah aku lengkap ke 100. Ini hadis Nabi loh. Bunuhnya pendeta tadi, jadi lengkap 100, pas 100. Tapi subhanallah, keinginan taubat masih disimpan Allah di hatinya. Lalu dia berjalan lagi bertanya sama orang, sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rajulin alimin. Lalu ditunjukkanlah, ketemulah seorang yang alim, bukan ahli ibadah. Ini tadi beda, tadi ditunjukkan rahib itu biasa ahli ibadah, mungkin ilmunya tidak begitu. Ya, kita harus jangan salah bertanya ikhwan. Di Palembang ini kan minta maaf ya, di mana-mana banyak juga uang, banyak ini gampang digelari dengan gelar ustaz. Ya, padahal dia kadang-kadang tidak paham tentang hukum agama. Cuma sering mimpin tahlil, maaf ya, sering mimpin mungkin ya rotib, atau dia tadi tu ya bahkan mandi ke mayit,
panggil ustaz. Pimpin hadro, panggil ustaz. Ya. Atau sering ke langgar, wong alim. Kalau dulu kan kalau sudah ngajin ke langgar, misalnya wong alim itu. Itu ngalim. Padahal belum tentu dia punya ilmu. Nah, kalau kita bertanya, jangan cuma mandang ini wong tokoh masyarakat atau orang ahli ibadah, tapi berilmukah dia? Ilmu juga kita juga orangnya bijak, tidak semua orang berilmu itu bijak. Ya. Jadi setelah itu ditunjukkan kepada seorang yang alim, yang bijak, yang soleh. Faqala innahu qatala mi'ah nafsin. Dia bilang, aku ni pengen taubat, tapi aku sudah membunuh 100 orang. Bahkan yang terakhir kubur itu rohib. Apakah masih ada kesempatan aku untuk taubat? Maka dijawab oleh orang yang alim, yang soleh tadi, na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada pembatas, tidak ada hijab untuk kau bertaubat. Maka diperintahkanlah oleh orang soleh tadi agar dia bisa taubat, benar taubatan nasuha. Ya kadang-kadang lingkungan itu mempengaruhi kita, ikhwan. Kalau kita masih tidak tinggal di tempat yang bejat, kita taubat kemungkinan sulit. Kalaupun taubat kemungkinan cepat balik lagi dalam kebejatan, dalam kemaksiatan. Maka disuruhlah oleh orang soleh tadi, kalau kau pengen taubat benar-benar agar kau lebih dekat sama Allah, pergilah kau ke suatu tempat. Yang mana di tempat itu banyak kumpul orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli warok, yang mereka itu makannya tidak sembarangan. Kau bakal terjaga, kau bakal jadi orang yang baik di situ. Tunjuklah tempat tadi itu. Intalik ilal ardi kada wa kada, fa inna biha unasun ya'buduna Allah Ta'ala wa'budillaha ma'ahum wa la tarji illa ardika fa innaha ardus su. Pergilah kau ke suatu tempat ditunjukkan, karena di situ orang-orang yang soleh semuanya. Bergaullah, beribadah dengan mereka, dan jangan kau balik lagi ke tempat kau yang buruk itu. Ya, jangan balik lagi kau ke tempat yang buruk. Ini menunjukkan untuk merubah diri yang baik, ya carilah tempat yang baik. Hijrah. Kalau kita tidak lepas dari lingkungan yang buruk, pengen jadi baik, susah. Al-buq'a yu'athir bisyur'a, lingkungan itu begitu cepat mempengaruhi kita. Sampai dalam hadis ini pendeta yang soleh orang alim mengatakan, wala tarja ila ardika fa innaha adus. Jangan kau balik lagi ke kampung kau. Kampung itu kampung tidak benar, kampung buruk. Artinya seperti itulah juga keadaan kita. Kalau kita sudah misalnya anak kita minta maaf, kita tinggal lingkungan yang bejat, kita pesantrenkan anak kita sudah jadi orang baik, lalu kita bawa balik lagi ke tempat kita telah tinggal. Boleh jadi anak kita akan begitu cepat dia terpengaruh dan dia akan tenggelam. Kecuali kalau memang dia sudah ditugasi untuk berdakwah di negeri kita, di kampung kita dewek, ya masih mampu dia perbaiki ya. Tapi kalau anak kita masih baru, masih labil, lingkungan benar-benar bejat, rusak, ya dia akan kembali lagi rusak. Wala tarja ila ardika fa innaha ardus su. Jangan balik lagi ke negeri kau, itu negeri kau tempat yang buruk. Fantalaka hatta idza nasafa at-tariq atahul maut. Maka berjalanlah orang ini tadi dari tempat dia taubat menuju ke tujuan tadi. Subhanallah, baru di pertengahan jalan wafat. Di pertengahan jalan dia wafat, meninggal dunia. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah. Ya, ini orang kadang-kadang suka nyeleneh. Kalau dengar hadis macam ini diolok-olok oleh dia. Ini hadis Rasulullah. Nabi yang cerita, hadisnya sahih, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Dawe yang ngomong, begitu orang ini meninggal, ini mayit diperebutkan oleh dua malaikat. Ribut, malaikat ini berebut. Ini ngomongkan orang ahli lahir, yang malaikat yang tahu jadi itu orang tukang membunuh, ini ahli su. Ribut dua malaikat ini. Takhassamat. Ini Nabi yang ngomong, fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Berebut nak ngambil orang ini, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kadang-kadang orang dengar cerita ni sekarang, wah, ada malaikat ibu. Ini Rasulullah cerita ni. Hadis muttafaqun alaih pula. Muttafaqun di atas sahih Bukhari saja atau Muslim saja. Bahkan di atas, kadang antum sering dengar rawahu Bukhari Muslim. Ada muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih di atasnya. Walaupun sebenarnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim juga, tapi sanadnya sama kalau. Kalau Bukhari Muslim boleh jadi sanadnya beda, ketemu di pucuknya. Sama-sama Bukhari wal Muslim tadi, tapi muttafaqun alaih dari sanadnya, dari ceritanya, nas kalimatnya sama persis. Nah, fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Maka ribut malaikat azab dengan malaikat rahmah. Ini kadang-kadang orang yang nyeleh ni, kadang nyeleneh ada. Dengar kiai macam ini nguyuk dia, aduh. Ibu tengah baik dah ribut. Ada bagi nyeleneh ngomong. Ya, dia tidak tahu, ini orang yang kadang-kadang memang tidak ada hati untuk taklim. Ya, dengan ustaz kiai nyampaikan, sangkanya dari ustaz, ini dari Rasulullah hadis ini. Kemudian faqalat malaikatur rahmah ja'ata iban muqbilan bi qalbihi ila Allah taala.
ini milikku, kata malaikat rahmat. Ini bagian aku akan kubawa ke rahmat Allah, akan kubawa ke giring ke surganya Allah. Kenapa? Ini orang sudah taubat. Ini orang taubatan nasuhah, dan dia sedang menuju ke pintu untuk benar-benar taubat, mendatangi suatu tempat yang baik. Wa qalat malaikatul adab, malaikat adab mengatakan, ya malaikat adab punya catatan apa jung track recordnya ya. Hidup di belakang mana. Ya malaikat adab, innahu lam ya'mal khairan kan. Dia belum melakukan kebaikan, bahkan dia banyak membunuh orang. 100 uang dibunuhnya, dia tidak punya amal soleh. Gimana? Aku tarik ke adab neraka, katanya. Nak dibawa ke neraka. Fa'atahum malak fi suratul adami faja'alahu bainahum ay hakaman. Lalu Allah turunkan, Allah yang Maha tahu, menurunkan satu sosok malaikat berbentuk wajah jasad manusia adami. Lalu menentukan hukum antara kedua malaikat tadi di tengahnya. Faqala gisu ma bainal ardain fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu fagasu fawajaduhu adna ila al-ard allati arada qabdatahu malaikatur rahmah. Lalu Allah merintahkan kepada malaikat tadi yang diutus, sampaikan kepada kedua malaikat ini, dari titik dia meninggal ini hitung jarak yang mana yang lebih dekat, tempat dia terakhir bermaksiat, tempat dia taubat tadi, atau menuju ke tempat yang dia tuju, tempat soleh tadi. Posisinya di tengah, yang mana yang lebih dekat. Nah, dalam hadis riwayat ini tidak disebutkan, namun riwayat lain di situ disebutkan Allah perintahkan kepada bumi untuk melipat yang dari jarak dia wafat menuju ke tempat soleh dari orang soleh tadi. Allah perintahkan bumi untuk melipat, jadi lebih dekat. Padahal sebenarnya di tengah-tengahnya dia wafat itu, tapi Allah menginginkan orang mendapatkan kebaikan. Faqasu fawajaduh. Nah, di sini katakan lalu dihitung, malaikat menghitung, bedanya cuma sejengkal. Bedanya jarak dia titik meninggalnya ke tempat dia terakhir bermaksiat, sama titik dia meninggal menuju ke tempat yang akan dia tuju dari tempat ibadah tadi, orang-orang soleh tadi, bedanya cuma sejengkal. Maka malaikat rahmat yang mengambilnya. Fagasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada qabdatuhu malaikatur rahmah. Muttafaqun alaih. Ya. Hanya diukur, pas diukur ternyata lebih dekat kepada tempat yang dia tuju untuk taubat tadi. Wa fi riwayat fi sahih, dan disebutkan riwayat yang sahih, fakana ilal qaryah salihah agrab bi shibrin faju'ila min ahliha. Ya. Dijelaskan dalam riwayat lain bahwasanya jarak itu perbedaan cuma 1 shibr, 1 sekilan antara jarak yang baik, tempat baik dan tempat yang buruk tadi. Fi riwayat sahih fa Allah taala ila hadhihi an tuba'adi wa ila hadhihi an tugarrabi. Masyaallah, ya, bumi makhluk Allah. Maka Allah perintahkan kepada bumi yang dari jarak dia, bumi yang dari jarak tempat dia wafat menuju tempat yang dia tadi taubat terakhir, yang melakukan maksiat terakhir, itu disuruh Allah untuk memanjangkan, jadi nambah jauh. Sementara yang sikapnya menuju ke tempat yang dia berbuat kebaikan disuruh Allah untuk melipat menjadi lebih dekat. Selisihnya cuma sekilan. Fa'auha Allah Ta'ala ila hadhihi an tuba'idi wa ila hadhihi an tugarribi. Faqala gisu ma bainahuma fawajadu ila hadhihi al-aqrab bisyibrin faghufir lahu. Maka dengan itu Allah ngampuni dosa orang tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa niatnya tadi ikhwan? Ya, niatnya untuk benar-benar mendekatkan kepada Allah, taubatan nasuha. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لا بك رسولي نهضى بكل سوني صلى عليه عج الحب وآله والصحب
والحمد للإله في البدء